Hi children, good morning. Now we go to the topic combination of resistors. Already you studied this topic in your 10th standard. Explain the equivalent resistance of a series and parallel resistors network. First we go to resistors in series. When two or more resistors are connected end to end, they are said to be in series. Three resistors R1, R2 and R3 connected in series. The number of charges passing through resistors R1 must also pass through the resistors R2 and R3. So the current I passing through all the three resistors are the same. According to Ohm's law, if same current passing through the different resistors, then the potential difference across them are V1, V2 and V3. Here V means potential difference. Already we know that V1 value is IR1, V2 value is IR2 and V3 value is IR3. But the total voltage V is equal to the sum of voltage across each resistors. Here V means potential difference. V equal V1 plus V2 plus V3. V1 value is already we know that IR1, V2 value is IR2, V3 value is IR3. Substitute these values. V1 plus V2 plus V3 equal IR1 plus IR2 plus IR3. V equal, here I is constant value, so it is out from the bracket. I bracket R1 plus R2 plus R3. Here R1 plus R2 plus R3 is RS value. What is mean from RS? Here RS means the resistance in series connection. So the effective resistance value, this is called equal IRS. When several resistors are connected in series, the total or equivalent resistance is the sum of the individual resistances. The value of equivalent resistors in series connection will be greater than each individual resistance. இங்க 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் பிக்சர்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். R1, R2, R3. R1க்கு பிட்வீன்ல இருக்கிற அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து V1, R2க்கு பிட்வீன்ல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து V2, R3க்கு பிட்வீன்ல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து V3. இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற அந்த பொட்டன்ஷியல் பேட்டரி கூட வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க எது வேரியேஷன் ஆகுதுன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வேரி ஆகுது. அப்போ V ஈக்குவல் V என்னது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். V1 ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் V1, V2 என்னது செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், V3 என்னது தேர்ட் ரெசிஸ்டர்ல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி we know that Ohm's law V equal IR. ஓகேவா, அங்க ஏரோ மார்க் போட்டு காமிச்சிருக்கோம் பாருங்க. அப்போ வந்து அந்த ஐஆர்ன்றத V இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூஷன் பண்றோம். பண்ணும்போது IR1 பிளஸ் IR2 பிளஸ் IR3 அப்படின்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்குது. அங்க I என்னது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, ரெட் கலர்ல கோடு போட்டிருக்கோம் பாருங்க. I என்னது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஸோ அதை வந்து பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே எடுத்துட்டு வரேன். V ஈக்குவல் I பிராக்கெட் R1 பிளஸ் R2 பிளஸ் R3ன்ற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குது. இங்க RS ஓட வேல்யூ தான் இது. RSனா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. சீரியஸா கனெக்ட் பண்ணும்போது அது எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ, அதை தான் நம்ம RSன்னு சொல்றோம். அப்போ R1 பிளஸ் R2 பிளஸ் R3க்கு பதில் நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த RS வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூஷன் பண்றோம். பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ V ஈக்குவல் I டாட் RS. அப்போ V ஈக்குவல் IRSன்ற வேல்யூ நமக்கு V ஈக்குவல் IRSன்ற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குது. இப்போ இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ல நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே ஆட் பண்ணி ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஆட் ஆகுது. R1 ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ, R2 ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ, R3 ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஆட் ஆகி கிடைக்கும் போது அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கும். ஆனா எதை கம்பேர் பண்ணும்போது இண்டிவிஜுவலா ஒரே ரெசிஸ்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். Next we go to the topic resistor in parallel. Resistors are connected in parallel when they are connected across the same potential difference. In this case, the potential I is split into three separate parts. Let's I1, I2 and I3 be the current through the resistors R1 and R2, R3 respectively
due to the conservation of charge. Total current in the circuit I is equal to sum of the current through each of the three resistors. I equal I1 plus I2 plus I3. Voltage across each resistor is the same. Applying Ohm's law to each resistor, I equal V by R1, I2 equal V by R2, I3 equal V by R3. So substitute this value in the equation 1. I equal V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Here V is the constant value, so it is right out from the bracket. So finally we get V bracket 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. I equal V by RP. Here RP means effective resistance value in parallel connection. Finally we get 1 by RP equal 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Here RP is the equivalent resistance of the parallel combination of the resistors. When a number of resistors are connected in parallel, the sum of the reciprocal of values of resistance of the individual resistor is equal to the reciprocal of effective resistance of the combination. The value of equivalent resistance in parallel connection will be lesser than each individual resistance. பார்த்துட்டு இருக்கோம் R1, R2, R3 என்ற 3 resistors என்ன பண்ணிருக்கோம்னா parallel கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இங்க அந்த பாயிண்ட் பாருங்க, A பாயிண்ட் B பாயிண்ட் இருந்து பேட்டரி கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற அந்த 2 டெர்மினல்ஸ். ஓகேவா? அந்த ஏவும் பியும் வந்து காமனா ஒரே டெர்மினலா இருக்கு. ஆனா அதுக்கு நடுவுல பிட்வீன்ல என்ன பண்றோம்னா பேரலா ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்றோம். அந்த ஏபி பாயிண்ட்டுக்கு பிட்வீன்ல போற அந்த வோல்டேஜோட அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து சேம் தான் எல்லா ஈச் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும். அப்போ R1, R2, R3 என்ற ரெசிஸ்டர்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அங்கே I1, I2, I3 என்னது கரண்டோட வேல்யூ. கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுற வேல்யூ வந்து ஈக்குவல். ஆனால் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டரை கால்குலேட் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்கும். இதுதான் வந்து பேரலல் கனெக்ஷன். ஓகே, I ஈக்குவல் I1 பிளஸ் I2 பிளஸ் I3 என்னது கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிற அந்த டர்ன்ஸோட அந்த ஈக்குவேஷன். I ஈக்குவல் V பை R என்னது அக்கார்டிங் டு த ஓம்ஸ் லா. ஓகேவா? அப்போ வந்து இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு I1 பிளஸ் I2 I3ல சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ I ஈக்குவல் V பை R1 பிளஸ் V பை R2 பிளஸ் V பை R3 என்ற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குது. இங்கே பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கு. ஏன்னா ஏ என்ற பாயிண்ட்டுக்கும் பி என்ற பாயிண்ட்டுக்கும் பிட்வீன்ல இருக்கிற அந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சேம். ஸோ I ஈக்குவல் V பை V வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறதுனால ஈக்குவேஷனை அந்த பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே எடுத்துட்டு வந்துடுறோம். 1 பை R1 பிளஸ் 1 பை R2 பிளஸ் 1 பை R3. அப்போ I ஈக்குவல் V பை RP. RPன்றது வந்து பேரலல் கனெக்ஷன்ல இருக்கும்போது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. ஸோ அப்போ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கிற வேல்யூ 1 பை RP ஈக்குவல் 1 பை R1 பிளஸ் 1 பை R2 பிளஸ் 1 பை R3. அப்போ வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து இங்கே எப்படி இருக்கும்? அதிகமாக இருக்கும்.